Sir, very happy afternoon to all. Sir, in this slot, we are going to learn a new topic, important topic, relevant topic for our examination called as QRMP scheme. Quarterly Return Monthly Payment. Quarterly Return Monthly Payment. Quarterly Return Monthly Payment. I am starting with the content. Come to the content. Sir, quarterly return monthly payment. The relevant provisions as are under eligibility for the scheme. யாரெல்லாம் இந்த ஸ்கீமுக்கு எலிஜிபிள், அதாவது QRMP ஸ்கீம் யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. சார், a registered person, சார், a registered person who is required to furnish a return under form GSTR 3B. அப்ப யாரெல்லாம் form GSTR 3B என்ன பண்ணணுமோ furnish பண்ணணுமோ அவங்களால மட்டும் தான் அடாப்ட் பண்ண முடியும். எது? QRMP. ஏன்னா என்ன ரிட்டர்ன்? குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன். இப்ப செலவுங்க எல்லாமே 39ல சார் நீ வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம். அப்படின்னா உனக்கும் QRMPக்கும் என்னவே இல்ல, சம்பந்தமே இல்லை. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா என்ன பர்சன் who is required to furnish a return in form GSTR NB. இது கண்டிஷன் நம்பர் 1. and who has an aggregate turnover, என்ன turnover of up to எத்தனை crore? 5 crore in the preceding financial year is eligible for NS scheme, QRMP scheme. That means in order to enjoy or enter into NS scheme, QRMP scheme, two conditions should be satisfied. ரெண்டு condition என்ன ஆனா மட்டும்தான் satisfy ஆனா மட்டும்தான் உன்னால quarterly return furnish பண்ண முடியும். Number 1, first one என்னன்னா சார், you are liable to என்ன சார் furnish a return under section GSTR 3B. அது 39ல நீ return furnish பண்ண வேண்டிய ஆளா இருக்கணும். Point number 2, whose aggregate turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 5 crore. Does not exceed 5 crore. இப்போ for example, இப்போ நீ ஒரு TDS person taking registration under section sir 51 வெச்சுக்கவே. Yes sir. அப்படினா நீ monthly GSTR 7 தான் furnish பண்ணனும். எஸ் ஆனோவா? monthly GSTR 8 தான் TCS person furnish பண்ணனும். எஸ் ஆனோவா? எஸ் சார். அவனுக்கு GSTR 3B க்கு என்னவே இல்ல. அப்படி இருக்கறவன் QRMP பத்தி யோசிக்க வேண்டிய. அப்ப QRMP பத்தி நீ யோசிக்கணும்னா you should be a person liable to furnish return under section GSTR 3B plus your aggregate turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 5 crore. Clarity? Coming to the content, sir, I am reading once again. A person, registered person, who is required to furnish a return in form GSTR NB and who has an aggregate turnover up to 5 crore, 5 crore in the preceding financial year is eligible for NS scheme. Sir, the aggregate annual turnover for the preceding year, financial year, shall be calculated in the NA portal, taking into account the details furnished in return by the taxpayer for the tax period in the preceding year, financial year. Last year நீ return file பண்ணிருப்பியா? Last yearல நீ ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்னோட ரிட்டர்ன்ல என்ன டர்னோவர் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கியோ அந்த டர்னோவரை தான் நீ அக்யூமுலேட் பண்ணணும். அதை ஆட் பண்ணி தான் அக்ரிகேட் டர்னோவர் என்ன பண்ணணும், நீ கால்குலேட் பண்ணணும். எஸ் ஆனோவா? ஆர் யூ really with me? அப்ப in order to enjoy QRMP scheme you should satisfy how many condition? Condition number 1, sir, you are liable to furnish a return under section GSTR and your aggregate turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 5 crores. Yes or no? Yes sir. Sir, how to find out the aggregate turnover in the immediately preceding previous year? Whatever turnover you have declared in the return of the immediately preceding previous year. I am continuing. Further, in case the aggregate turnover exceeds 5 crore, 5 crore during any quarter in the current year, financial year, in case அப்ப நீ QRMP ரெண்டு கண்டிஷன் என்ன பண்ணிட்டு satisfy பண்ணிட்டு இந்த வருஷம் நீ எதுல போயிட்டு இருக்க? ஏதோ ஒரு பர்టిక్యులர் குவார்ட்டர்ல உன்னோட aggregate turnover 5 கோடி என்ன ஆயிடுது? தாண்டிருச்சுனா a registered person shall not be eligible for the scheme for the என்ன quarter. அப்படினா சார் இந்த வருஷம் நீ QRMP ல போயிட்டு இருக்கியா? 10-3 மாதிரி என்ன லாப்சஸ்? ஆனா from the day கிடையாது, from the next quarterல. காம்போசிஷன் லெவில்னா அன்னையில இருந்தே வெளியே போயாரணும்.
சார் 10-3 வழியா வெளியே போய் 9-3 வரணும் நீ. எஸ் ஆனவா? ஆனா QRMP அந்த மாதிரி சொல்லல. ஒரு பர்டிகுலர் குவார்ட்டர்ல உனக்கு என்னாச்சுன்னா அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் 5 கோடி எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா அடுத்த குவார்ட்டர்ல இருந்து நீ QRMP ஃபாலோ பண்ண முடியாது. இந்த குவார்ட்டர் ஃபினிஷ் பண்ணிடு, இந்த குவார்ட்டர் ஃபினிஷ் பண்ணிடு. எதுலயே? ஏன்னா குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன். கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா இப்ப நான் குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் அடாப்ட் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டேல என்னோட அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் 5 கோடி என்னாச்சுன்னா அது வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன், ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு மந்த்லி ரிட்டர்ன், இப்படி எல்லாம் போட முடியாது. அப்ப அந்த குவார்ட்டரை நீ என்ன பண்ணிடுனா QRMP லயே finish ஆஃப் பண்ணிடு. எஸ் ஆர் நோவா? ஆனா அடுத்த குவார்ட்டர்ல இருந்து எது எடுக்க கூடாது. So what is the one line summary of the entire discussion? Sir, in order to enjoy NS scheme, two conditions should be satisfied. Yes or no? You should be a person liable to furnish return under section GSTR 3B. Your aggregate turnover in the immediately preceding previous year should not exceed 5 crore. If you satisfy both the condition, you are entitled to adopt QRMP scheme. Appa QRMP is not for the big taxpayers, is for the small taxpayers, because your aggregate turnover should not exceed 5 crore in the immediately preceding previous years. Last year la unnoda aggregate turnover 5 கோடி தாண்டலன்னு வெச்சுக்கோ. நீ மாசம் நீ என்ன சார் GSTR 3B போட வேண்டியா? நீ குவார்ட்டர்லி என்ன போட்டுரு? ரிட்டர்ன் போட்டுரு. ஆனா மாசம் எதை கட்டிடு? டாக்ஸை கட்டிடு. உன்னோட ப்ரொசீஜரை நாங்க கம்மி பண்ணி தரோம். பக்காவா? இன்னும் QRMP பத்தி ஜாஸ்தி தெரிஞ்சுக்கணும் சார். That's what our next discussion. Coming to the content. Sir, excising option for NS scheme. Option to be excised at any time during the NI year, financial year. இது financial year ஓட ஸ்டார்டிங்ல தான் அடாப்ட் பண்ணும். அப்படி இல்ல ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி தான் அடாப்ட் பண்ணும். அப்படி இல்ல ஹலோ சார், போற போக்குல எப்ப வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம்? அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். போற போக்குல அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் குவார்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். 4 குவார்டர் தான் இருக்கு ஒரு வருஷத்துல இல்லையா? 4 குவார்டர் இருக்கும்போது ஏப்ரல் மே ஜூன் இருக்கா? அந்த ஏப்ரல் மே ஜூன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏப்ரல் முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ஏப்ரல் முடிஞ்சேனா நீ GSTR 3B போடணுமா? நீ மேல நான் எதுல போறேன்னா QRMP ல போடுறேன்னா நல்லா இருக்காது. ஏன்னா நீ என்ன எடுக்கிறதா இருந்தா QRMP எடுக்கிறதா இருந்தா சார் நீ குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் தானே. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் குவார்ட்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் முடியறதுக்குள்ள டிசைட் பண்ணிடு. ஏன்னா இல்லனா ஃபர்ஸ்ட் மந்த் முடிஞ்சா நீ GSTR 3B பர்டிகுலர் மந்த்துக்கு போட வேண்டியதா இருக்கும். அந்த GSTR 3B போட்டேனா ஹலோ சார் ஒரு மாசம் முடிஞ்சுச்சா? இன்னும் இந்த குவார்ட்டர்ல எத்தனை மாசம் இருக்கு? அந்த 2 மாசத்துல QRMP அடாப்ட் பண்ணிக்கோ. அடுத்த குவார்ட்டருக்கு, இந்த குவார்ட்டருக்கு முடியாது. ஹலோ சார், அப்ப நீ QRMP என்ன பண்றதா இருந்தா அடாப்ட் பண்றதா இருந்தா சார் என்ன சார் எப்பல இருந்து முடியும்னா லாஸ்ட் குவார்ட்டரோட. என்னது? சார் 2வது மாசம் 3வது மாசம் அலௌட். லாஸ்ட் அதாவது நான் இந்த குவார்ட்டருக்கு பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? லாஸ்ட் குவார்ட்டரோட 2வது மாசம் 3வது மாசத்துல இருந்தே இந்த குவார்ட்டருக்கு வேணா QRMP எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் இந்த குவார்ட்டரோட 1வது மாசத்துல QRMP எடுத்துக்கலாம். என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? ஏன்னா இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் இருக்கா? யாரு ஏப்ரல் மே ஜூன். கரெக்டா? ஏப்ரல் தாண்டிருச்சு வெச்சுக்கோ. ஏப்ரல் தாண்டினா 20th குள்ள GSTR 3B போடுறோமா? ஒன்ஸ் நீ போட்டாச்சுன்னா அந்த குவார்ட்டர் QRMP கேட்காது. ஹலோ எப்படிடா? ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு குவார்ட்டர்ல சம் பார்ட் யூ ஹேவ் டிராவல் த்ரூ GSTR 3B. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் 2 மாசத்துக்கு மேண்டேட்டரி என்னவே போட்டு GSTR 3B போட்டு வேணும்னா ஏப்ரல் விட்டுரு, மேலயோ ஜூன்லயோ என்ன அடாப்ட் பண்ணிக்கோ. அந்த குவார்ட்டருக்கு முடியாது, அடுத்த குவார்ட்டருக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கோ. கரெக்டா? சார் நான் மேல அடாப்ட் பண்ணல, ஜூன்ல அடாப்ட் பண்ணல, அடுத்த செட் ஆஃப் குவார்ட்டருக்கு வந்துட்டேன். எது? ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர். ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல என்ன பண்ணிக்கலாம்? QRMP அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் ஜூலை தாண்டிருச்சுனா அந்த குவார்ட்டர் போயிடுச்சு, செகண்ட் குவார்ட்டர் போயிடுச்சு. எஸ்ஆனோவா? அப்படின்னா அடுத்த 2 மாசம் இருக்கா? அந்த 2 மாசம் வேணா QRMP அடாப்ட் பண்ணிக்கோ. 3வது குவார்ட்டருக்காக அடாப்ட் பண்ணிக்கோ. ஹலோ சார், வேணா இப்போ அடாப்ட் பண்ணி வெச்சுக்கலாம். I am coming to the NSR discussion. Option to be exercised at any time during the year, financial year. சார் இங்க பாரு சார், எக்ஸாம்பிள் முதல்ல பாரு. A registered person. ஏன்னா registered person தான் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணணும் இல்லையா? அவன் தான் மாசம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுமா இல்ல குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுமாங்கிற क्वेश्चन. A registered person intended to avail of scheme
for the quarter July to September. அப்ப இங்க வா சார், உனக்கு ஏப்ரல் இருக்கு, மே இருக்கு, ஜூன் இருக்கு. இது Q1 இது குவார்டர் 1. நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்லு. ஜூலை இருக்கு, ஆகஸ்ட் இருக்கு, செப்டம்பர் இருக்கு. அப்போ நீ எந்த குவார்டருக்கு அடாப்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற சார்? ஜூலை டு செப்டம்பர். ஜூலை டு செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரா செகண்ட் குவார்டரா? இது எப்பல இருந்து சார் QRMP குள்ள வரலாம்னா, can exercise this option during 1st May to 31st July. சார் ஏப்ரல் விட்டு லாஸ்ட் குவார்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் விட்டு என்னப்பா எப்பல இருந்து வரலாம்? ஃபர்ஸ்ட் மேல இருந்து வரலாம். தட் மீன்ஸ் லாஸ்ட் குவார்டரோட இரண்டாவது மாசத்தோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. லாஸ்ட் குவார்டரோட இரண்டாவது மாசத்தோட. ஏன் சார் லாஸ்ட் குவார்டரோட ஒன்னாவது மாசம் வரல? வராது. ஏன்னா லாஸ்ட் மாசத்தோட லாஸ்ட் குவார்டரோட ஒன்னாவது மாசத்துல ஜிஎஸ்டிஆர் 3B போயிட்டு இருக்கு. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? அப்படின்னா லாஸ்ட் குவார்டரோட இரண்டாவது மாசத்தோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. அப்ப எதோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்து? மேவோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. அருள் ரிலீவ் வித் மே. இந்த கரண்ட் குவார்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்தோட எண்ட் வரைக்கும். எப்ப ஃபர்ஸ்ட் மந்தோட எண்ட்? 31st ஜூலை வரைக்கும். இந்த கேப்ல எப்ப வேணா ரெண்டாவது குவார்டருக்கு QRMP அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? ரிப்பீட். சார் இங்க வா. ஒண்ணும் இல்ல சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் யாரு யாரு யாரு? ஏப்ரல், மே, ஜூன். இரண்டாவது குவார்டர் நான் இரண்டாவது குவார்டருக்கு QRMP அடாப்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். படலாமா? என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோட இரண்டாவது மாசத்தோட 1ஆம் தேதியில இருந்து. ரிப்பீட். ஃபர்ஸ்ட் வாய்த்தோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோட இரண்டாவது மாசத்தோட 1ஆம் தேதியில இருந்து கரண்ட் குவார்டரோட 1ஆவது மாசத்தோட எண்ட் வரைக்கும், லாஸ்ட் டே வரைக்கும். ரிப்பீட் ரிப்பீட் ரிப்பீட். சார் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோட இரண்டாவது மாசத்தோட 1ஆம் தேதியில இருந்து இரண்டாவது குவார்டரோட 1ஆவது மாசத்தோட எப்ப வேணா எதுக்குள்ள வரலாம்? QRMP குள்ள வரலாம். எந்த குவார்டரோட QRMP? செகண்ட் குவார்டரோட. ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோட QRMP அப்படி வர முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோட QRMP வரணும்னா ஏப்ரல் 31st வரைக்கும் தான் டைம் இருக்கு. எஸ் சார். ஏன்னா ஏப்ரல் 31st முடிஞ்சிச்சுனா நீ GSTR 3B ல விழுந்துருவ. GSTR 3B ல விழுந்தா QRMP கிடையாது. அப்ப ஐதர் வரைக்கு நீ அந்த குவார்டர் ஆரம்பிச்சு அந்த பர்టిక్యులர் மந்த் எண்டுக்குள்ள என்ன பண்ணிரணும்? நீ அடாப்ட் பண்ணிரணும். கரெக்ட்டா? இங்க வா சார். அப்ப இரண்டாவது குவார்டர்ல எங்க வரணும்னு ஆசைப்படுற? நீ QRMP க்கு வரணும்னு ஆசைப்படுற. இரண்டாவது குவார்டர்ல QRMP க்கு வரணும்னா 1ஆவது குவார்டரோட இரண்டாவது மாசத்துல 1ஆம் தேதியில இருந்து இரண்டாவது குவார்டரோட 1ஆவது வரைக்கும் எனக்கு வரலாம். கிளியருங்களா சார்? எஸ் ஆர் நோவா சார்? ஐ அம் கண்டினியூயிங். கம் டு தி கண்டென்ட். A registered person intend to avail of the scheme for the quarter எப்போ டு எப்போ? கனெக்ட் பண்ண எப்போ டு எப்போ? தனியா படிக்க முடியாது. கனெக்ட் பண்ணா நீ படிச்சு தருவேன். என்ன டு எப்போ? Can exercise this option during 1st of May to எப்போ of July. If he exercise this option on 27th July. 31st July வரைக்கும் டைம் இருக்கா? இப்போ in case அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? எப்ப அடாப்ட் பண்றாரு? For the quarter என்ன டு என்ன? In such case, he must have furnished the return for the month of June, which was due on என்ன டு என்ன? Either 22nd or 24th of என்ன? July. அவர் in case 27th Julyக்கு என்ன பண்றாருன்னா அடாப்ட் பண்றாருன்னா யாரு? ஏன்னா 31st of July வரைக்கும் டைம் இருக்கு. எத்தனாவது குவார்டருக்கு? இரண்டாவது குவார்டருக்கு. For the quarter July to September. In such case, he must have furnished the return for the month of எந்த மாசம்? June, which was due on 22 or 24th of எப்போ? July. இந்த ஜூன் இருக்குல்ல, இது ஜூன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரா செகண்ட் குவார்டரா? ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோட லாஸ்ட் மந்த். அது வந்து எப்போனா either 22nd, அது ஜூலைல தான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க 3B. either 22nd or 24th குள்ள 3B போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிரணும். எப்போ எதோட குவார்டரோட? இது லாஸ்ட் குவார்டரோட. இது ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோட. இது அப்படி க்ளோஸ் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் 3B ல நின்னுச்சு. 3B ல நின்னுச்சுனா செகண்ட் குவார்டர் முடிய செகண்ட் குவார்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் முடியறதுக்குள்ள நீ எதை அடாப்ட் பண்ணிட்ட? அடாப்ட் பண்ணிட்ட. அப்ப செகண்ட் குவார்டருக்கு சார் ஜூலைக்கு மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய, ஆகஸ்டுக்கு மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய, ஆகஸ்டுக்கு என்ன சார் செப்டம்பருக்கு மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய. இப்போ நீ இத படி ஏதா புரிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபெசிலிட்டி டு அவைல் தி ஸ்கீம் ஆன் தி என்ன போர்ட்டல்.
would be available throughout the year. நாங்க எப்ப வேணா நீ காமன் போர்ட்டல்ல போலாம், ஒரு கிளிக்க போடலாம். நாங்க என்ன கொடுப்போம்? QRMP கொடுப்போம். According to rule 61A, என்ன person can opt in for any quarter from the first day of the second month of the preceding quarter. என்னது? First day of the second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the current quarter. என்ன ஒரு இங்கிலீஷ், என்ன ஒரு வார்த்தை பாரு. யாரா படிச்சு வச்சுக்கோ, யாரா கோவம் வந்துச்சா டக்குன்னு சொல்லலாம். மூஞ்சியை பார்த்து ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட் சொல்லு பார்க்கலாம். First day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the. எப்படி எல்லாம் ஆக்ட் எழுதி இருக்கலாம்? இன்னொரு வாட்டி அழகா என்ஜாய் பண்ணி சொல்லு. First day of the till last day of the. Okay man, so according to rule number 61A, a registered person can opt in for any quarter from the first day of the second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter. புரியுறதா? In order to exercise this option, the registered person, இதா முக்கியம், must have furnished the return as due on the date of exercising such option. அதனால தான் இங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, உனக்கு ரெண்டாவது குவார்டர் QRMP எடுக்கணும்னா ஜூன் மாசத்தோட ரிட்டர்ன் மேண்டேட்டரியா திருப்பி போட்டுருக்கணும் நீ. அதனால தான் ஜூலை 22 ஆர் ஜூலை 24 குள்ள எதை போடு? GSTR 3B போடு. குவார்டர்லி ரிட்டர்ன்யா. ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் எப்படி குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் போடுவே? மேண்டேட்டரியா 22 ஆர் 24 நீ GSTR 3B போட்டு க்ளோஸ் பண்ணாதான் செகண்ட் குவார்டருக்கு நீ எதுல நான் போக அலோவ் பண்ணுவோம். தட் மீன்ஸ் உனக்கு ரிட்டர்ன் பெண்டிங்ஸ் இருக்க கூடாது. ரிட்டர்ன் பெண்டிங்ஸ் இருக்க கூடாது. மந்த்லி ரிட்டர்ன் எல்லாமே பக்காவா இருந்தா எங்க வா? QRMP. அப்பதான் உன்னை நம்ப முடியும். ஏன்னா மாசத்துக்கே நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலனா குவார்டருக்கு கொடுத்தா நீ எல்லாம் ஃபைல் பண்ண முடியாது. வேணாம், உனக்கு நான் தர மாட்டேன். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? எஸ் சார். அப்ப இங்க வா சார், மேட்டருக்கு வா சார். in order to enjoy என்ன ஸ்கீம்? QRMP scheme, two conditions should be satisfied. Condition number 1, a registered person should be liable to furnish under section GSTR 3B and aggregate turnover in the immediately preceding previous year should not exceed 5 crores. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் என்னாச்சுன்னா உனக்கு எந்த ரூட்ல போலாம் சார்? என்ன டேட்ல இருந்து என்ன டேட் வரைக்கும் QRMP அடாப்ட் பண்ணலாங்கிறதா மேட்ரு. சண்டை சரியான சண்டைவும் கீழே போக புரியுதா இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் இல்லைன்னா மண்ணை படிச்சிடும். ரைட்டு, எக்ஸாம்பிள் படிச்சிருந்தா ப்ரொசீஜரே படிக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கு மேட்ரு. ஆக்சுவலா இதை பிரிண்ட் பண்ணி கையில் கொடுக்கலான்னு தான் நினைச்சேன். எது? QRMP. நீ போய் சூசேர் கீசேர் பண்ணிப்பியோ அப்படிங்கிற பயத்தினால தான் பேசாம நானே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்தேன். இங்க வா, என்ன மேட்டர்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த செகண்ட் மந்த் ஆஃப் த ப்ரீசீடிங் குவார்டர் till the last day of the first month of the current quarter is the time period to adopt QRMP. Sir, in order to enjoy QRMP, the last month's return should mandatorily be filed. பக்கா? அப்படி இன் கேஸ் ஒன்னாவது குவார்டரோட ரெண்டாவது மாசத்தோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ரெண்டாவது குவார்டரோட ஒன்னாவது மாசத்தோட எண்டு வரைக்கும் நீ ரெண்டாவது குவார்டருக்கு QRMP எடுத்தேனா மூணாவது குவார்டருக்கும் நாலாவது குவார்டருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா QRMP டிராவல் ஆயிடும். திருப்பி குவார்டர் வைஸ் நீ அடாப்ட் பண்ண வேண்டிய. அதான் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன். ஆப்ஷன் அப்ளிகபிள் ஃபார் என்ன குவார்டர்? unless revised. Unless என்ன? That means if any aggregate turnover in the current previous year exceeds 5 crore, sir, after that end of that quarter you have to get out of the QRMP scheme. அது வரைக்கும் எதுல தான் போயிட்டு இருக்கும்? Registered person are not required to exercise the option every quarter. ஒரு குவார்டருக்கு எடுக்கிறதுக்குள்ளே டைம் லிமிட் புரியறதுக்குள்ளே உசுறு போயிடுது. அது நீ ஒரு வாட்டி போய் அடாப்ட் பண்ண வேண்டிய. Where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the N option for future tax period unless they revise the N option. Once நீ ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணேனா அது சென்சார் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றதுக்கு லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். Are you really with me? Yes sir. Once நீ ஒரு வாட்டி ஒரு குவார்டர் அடாப்ட் பண்ணிட்டேனா ரிமைனிங் குவார்டர்ஸ்க்கு என்ன ஆயிடும்? கண்டினியூ ஆயிடும். Are you really with me? Sir, in case உன்னோட aggregate turnover என்ன ஆச்சு? எத்தனை கோடி? போ வெளியே. எதை விட்டு? நார்மல் 3Bக்கு வா. எஸ்எல்ஓவா? எந்த டைமுக்குள்ள நீ வெளியே போனோம்? டைம் லிமிட் டு ஆப்ட் அவுட் ஃப்ரம் த ஸ்கீம். Similarly, the facility for opting
opting out of the scheme for a quarter will be available from the first day of the second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter. That means உள்ள வர்றதா இருந்தாலும் ஒரே டைம் லிமிட் தான் சார், வெளியே போறதா இருந்தாலும் ஒரே டைம் லிமிட் தான். உள்ள வர்றதுக்கு என்ன டைம் லிமிட்? first day of the second month of the preceding quarter till current quarter. இதுதான் உள்ள வர்றதுக்கான டைம். இப்போ எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல ஏப்ரல் மே ஜூன் இருக்கா? ரெண்டாவது மாசம் எது? ஆரம்பிச்சாடா சவரி சார். ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல ரெண்டாவது மாசம் எது? மே. மே எத்தனாம் தேதியில இருந்து? 1ஆம் தேதியில இருந்து. வெயிட் பண்ணு. மே 1ஆம் தேதியில இருந்து சார் மே ஃபுல்லா, ஜூன் ஃபுல்லா, ஜூலை எப்ப வரைக்கும்? 31st வரைக்கும் உனக்கு டைம் இருக்கு ரெண்டாவது குவார்டர்ல உள்ள வரதுக்கு. எஸ் சார். இத வெச்சு நீ உள்ள வந்தேன்னு வெச்சுக்கோ. இப்ப ரெண்டாவது குவார்டர்ல என்னோட அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர் 5 கோடி என்ன ஆகுது? எக்ஸீட் ஆகுதுன்னா நீ வெளியே போணுமா? அதுக்கான டைம் பீரியட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த செகண்ட் குவார்டர். செகண்ட் குவார்டர் எது? அது கரண்ட் குவார்டர் எது? ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், ஆகஸ்ட். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட்ல இருந்து எக்ஸிட் ஆக ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட்ல இருந்து எக்ஸிட் ஆக ஆரம்பிக்கலாம் till அக்டோபர் எது வரைக்கும்? ஏன்னா அக்டோபர் 31st முடிஞ்சிச்சுன்னா மூணாவது குவார்டரோட 1வது மாசம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஏன்னா மூணாவது குவார்டரோட 1வது மாசத்துக்குள்ள வெளியே வந்தாதான் மூணாவது குவார்டரோட 1வது மாசத்துக்கு திரும்பி போட முடியும். அதனால உள்ள போற கதை டைம் விட்டு வெளியே வர கதை டைம் விட்டு அதே ரிலேட்டிவ் வாட் ஐ அம் டாக்கிங் டு யூ. கிளியராடா? உள்ள போறதுக்கு இந்த டைம் லிமிட், வெளியே வர்றதுக்கு இந்த டைம் லிமிட். ஒரு வாட்டி எனக்காக சொல்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த செகண்ட் மந்த் ஆஃப் த சக்சீடிங் குவார்டர் till லாஸ்ட் டே ஆஃப் த. நிறைய பேர் குடிகார மாதிரி பேசுறான். இன்னொரு வாட்டி சொல்லு. ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த ஒரு செகண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிரு, எண்டிங் பாயிண்ட் எண்ட்ல முடிச்சிரு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த செகண்ட் மந்த் ஆஃப் த preceding quarter till last day of the first month of the current quarter. This is the time limit for entry and this is the time limit for exit. பக்கா? ஒரு குவார்ட்டருக்கு நீ அடாப்ட் பண்ணேனா ரிமைனிங் குவார்ட்டருக்கு மாசம் மாசம் போய் சுவிட்ச் போட வேண்டிய. I am continuing with the NSR concept. Eligibility exists when turnover exceeds எத்தனை crore? Sir, it is also clarified that such registered person whose NSR turnover crosses எத்தனை crore during a quarter in the NSR financial year shall opt out of furnishing of return on a NSR basis electronically on the common portal from the NSR quarter. அப்ப எந்த குவார்ட்டர்ல உனக்கு எக்ஸீட் ஆகுதோ அந்த குவார்ட்டர்ல நீ என்ன தேவையில்லை, QRMP விட்டு வெளியே போக வேண்டிய. அடுத்த குவார்ட்டரோட ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 3B போட ஆரம்பி. ஓகேவா? In other words, in case the aggregate turnover exceeds எத்தனை crore during any quarter in the current financial year, registered person shall not be eligible for the scheme from the NSR quarter. அப்ப அடுத்த குவார்ட்டர்ல இருந்து நீ ineligible ஆவே, அந்த டேல இருந்து நீ என்ன ஆக மாட்ட? ineligible ஆக மாட்ட. Are you really with me? Because composition levyங்கிறது tax எஃபெக்ட் பண்ற விஷயம். composition levyங்கிறது tax எஃபெக்ட் பண்ற விஷயம். அதனால எந்த டே aggregate turnover 1.5 crores exceed ஆகுதோ அந்த டேல இருந்து வெளியே போய்டு. ஆனா சார் இது tax எஃபெக்ட் பண்ற விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா மந்த்லி பேமெண்ட் தான் இப்பவும் tax. ஆனா ரிட்டர்ன் ஃபர்னிஷிங் எஃபெக்ட் பண்றதுனால அதே மாசமே அதே நாளே வெளியே போக வேண்டிய. நீ எப்ப வெளியே போகணும்னா சார் அந்த பர்டிகுலர் எதை முடிச்சுட்டு குவார்டரை முடிச்சுட்டு அடுத்த குவார்டர் வந்து இதுக்குள்ள வராத. ஏன்னா இது எடுத்தா ஒன்ஸ் எடுத்தா குவார்டர்லி ரிட்டர்ன். என்ன ரிட்டர்ன்? அந்த குவார்டரை முடிச்சு அறிவுள் ரிலீவ் வித் மீ அப்படின்னு அந்த குவார்டரை விட்டு வெளியே போறதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் மந்தோட எண்டுக்குள்ள வெளியே போயிடு. ஃபர்ஸ்ட் மந்தோட அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மந்தோட எண்டுக்குள்ள நீ வெளியே போயிட்டேனா ஃபர்ஸ்ட் மந்த்துக்கே திருப்பி போட்டுடலாம். ஃபர்ஸ்ட் மந்த்துக்கு திருப்பி போட்டேனா செகண்ட் மந்த்துக்கு தேர்ட் மந்த்துக்கு திருப்பி போட்டுடலாம். எஸ் ஆனோவா? அப்படி நீ ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஒன் திருப்பி போடலைனா ஹலோ சார் அந்த குவார்டரை எதுல முடிச்சிரு? QRMP ல முடிச்சிட்டு அடுத்த குவார்டர் 1ஆம் தேதியில இருந்து 3B நார்மல் ரூட்ல டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. என்னப்பா? ஐ அம் மூவிங் சார். GSTIN வைஸ் அப்ளிகபிலிட்டி. வா, very important sir. It is further in that clarify that
option to avail the NS scheme, QRMP scheme, is NA wise. And therefore, distinct person as defined in section 25 of the NA Act, different GSTIN on the NA PAN, have the option to avail the NS scheme for one or more GSTIN. In other words, some GSTIN for that PAN can opt for NS scheme, and the remaining GSTIN may not opt for the scheme. வித்தியாசமா இருக்குல்ல? இது யார மாதிரி கிடையாது, கிடையாது. அங்க போனா எல்லாமே காம்போசிட். அது PAN based, அது இது GSTIN based. இது என்ன பேஸ்ட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ANM கிளாஸஸ் சென்னை இருக்கா? இப்ப ANM கிளாஸஸ் கோயம்புத்தூர் ஆரம்பிச்சேன்னா ஒரே பேன்ல தான் ரெண்டு இடத்துக்கு என்ன வாங்கிக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணா, இங்க QRMP எடுத்துக்கலாம், அங்க நார்மல் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா மேபி இங்க இந்த இமீடியட்லி ப்ரெசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர் 5 கோடி விட கீழே யாருக்கும் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர், அதனால நான் இங்க எதுல போறேன்? QRMP ல போறேன். அங்க 5 கோடியை விட எக்ஸீட் ஆயிருக்கும், அதனால நான் நார்மல் ரூட்ல போய் தான் ஆகணும். அறிவல் ரீல் வித் மீ. இனி 5 கோடி விட கீழேயா இருந்தா கூட கம்பல்ஷனா QRMP தான் போகணும்னு அவசியம் இல்ல. வேணா மாசம் நீ ஆப்ஷன் தானே இல்லையா, நீ எடுத்தாதான் உள்ள வருவே. அதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த செகண்ட் மந்த் ஆஃப் த ப்ரீசிடிங் குவார்டர் டில் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஆஃப் த கரண்ட் குவார்டர், இதுக்குள்ளதான் உள்ள வர முடியும், இதுக்குள்ளதான் வெளியே போக முடியும். எஸ்ஸா நோவா? கம்ஃபர்டபிள்? Sir, that's it with regard to the basics of NS scheme, QRMP scheme. அப்ப யார் QRMP scheme எடுக்கலாம், எப்ப QRMP scheme எடுக்கலாம், எத்தனை நாளைக்கு அது வேலிடிட்டியா இருக்கும், எப்ப நீ வெளியே போவ, வெளியே போறதா இருந்தா என்ன டைம்க்குள்ள வெளியே போகணும், இந்த மாதிரி இருக்கிற என்ன பேசிஸ்ல QRMP கொடுப்பான், எல்லா டிஸ்கஷனை முடிச்சிட்டோம். ஒன்ஸ் நீ என்ன எடுத்தேனா எப்பதான் நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவ? குவார்டர்லி. அது ஏப்ரல், மே, ஜூன் 3 மாசத்துக்கு ரிட்டர்ன் போட மாட்டேன். ஜூன் முடிச்சுதான் என்ன போடுவேன்? ரிட்டர்ன் போடுவேன். கரெக்டா? அப்ப நீ என்ன பண்ணுவேனா, ஏப்ரல் மாசத்துல நீ அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணுவியா? ஏப்ரல் மாசத்துல நீ என்ன சப்ளை பண்ணேனா? அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணேனா செக்ஷன் 37 இருக்கா? செக்ஷன் 37 டீடைல்ஸ் ஆஃப் என்ன சப்ளை, நீ 37 கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுமா, கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டாமா? பண்ணுவியா? பண்ணுவியா? ஏன்னா இது எதுக்கு பதிலா? 3B க்கு பதிலா. எதுக்கு பதில் கிடையாது. அப்ப நீ மாசம் மாசம் என்ன போட்டுட்டு இருப்ப? GSR 1 போட்டுட்டு இருப்ப, அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணிட்டு இருப்ப. கரெக்டா? அந்த அவுட்வர்ட் சப்ளை அப்லோட் பண்றதுக்கான மெக்கானிசம் அடுத்து நம்ம பேச போறோம். furnishing the details of NS supply, outward supply under section N of the CGST Act 37. என்ன 37? 38, 39. அந்த furnishing of return தான் GSR 3B. அத மாசம் மாசம் போட்டு சாவாத. வேணும்னா என்னவா போட்டுக்கோ? QRMP போட்டுக்கோ. குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? இப்போ நான் யார பத்தி பேச போறேன்? 37 பத்தி பேச போறேன். வாட் இஸ் 37? சார், குவார்டர்லி ஸ்டேட்மெண்ட். என்னது? ஏய், என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? The registered person opting for the scheme. Scheme na would be required to furnish the details of NS supply, outward supply in form GSTR 1 quarterly as per the rule 59 of the NR rule, CGST rule. Double benefit கொடுக்கிறேன் நானே. In case நீ யார் எடுத்துக்கிறதா இருந்தா 3B குவார்டருக்கு ஒன்ஸ் போட்டா போதும், GSTR 1 குவார்டருக்கு ஒன்ஸ் போட்டா போதும். I want response. இங்க வா, ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. அந்த பிரச்சனை என்ன நீ கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோ. ஆமா சார், தவறு நம்மளே இவ்வளவு யோசிக்குமா, அவங்க யோசிக்காம இருப்பாங்களா? வாங்க சார், என்ன சொல்ல வராங்கன்னா QRMP ஸ்கீமா? QRMP குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் மந்த்லி பேமெண்ட். என்ன சார்வா? சார், இந்த QRMP ஸ்கீம்ல நீங்க டிராவல் பண்ணீங்கன்னா 39ல மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன், 37ல உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன். நீ 3B GSTR 3B மாசம் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாசம் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ QRMP is a substitution for 39. நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, அப்படின்னா மாசம் அவுட்வர்ட் சப்ளை 37 நெக்ஸ்ட் 10th குள்ள அப்லோட் பண்ண படிச்சோம் நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் சாப்டர்ல. அதுக்கு எந்த வகையான ரிலாக்ஸேஷன் இல்லைன்னு நினைச்சோம், ஆனா இருக்கு. என்ன இருக்கு? நீ மந்த்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்னிஷ் பண்ண வேண்டிய, நீ என்ன ஃபர்னிஷ் பண்ணும்?
அப்போ சார் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ, தயவு செஞ்சு ஒரு கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துருவா. ஏப்ரல் மாசத்துல நான் அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணிருப்பேனா? மே மாசத்துல அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணிருப்பேனா? ஜூன் மாசத்துல அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணிருப்பேனா? இந்த ஏப்ரல் மே ஜூன்ல அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணனா செக்ஷன் 37 பதிலா அடுத்த மாசம் 10ஆம் தேதிக்குள்ள அவுட்வர்ட் சப்ளை என்ன பண்ணாதான், ஃபைல் பண்ணாதான் GSTR 2A 2B ல 38ல உனக்கு வந்து உட்காரும். ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா, if I adopt ANM scheme மந்த்லி 37 போட வேண்டிய என்ன போட்டா போதுனா குவார்ட்டர்லி ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டா போதும். எஸ் ஆனோவா? அப்படினா சார் என்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளை தான் உன்னோட இன்வர்ட் சப்ளை. அப்படினா உனக்கு ஒரு குவார்ட்டர்ல ஒரு வாட்டி தான் GSTR 2A 2B ல வந்து விழும். அப்படினா ஏப்ரல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு கிரெடிட் மேல் எடுக்க முடியாது. சோ இட் இஸ் a convenience ஆ inconvenience ஆ? அந்த inconvenience sort out பண்றதுக்காக தான் IFF facility they brought. என்னது? come to the content. IFF facility சொல்லு. invoice furnishing facility சொல்லு. சொல்லு. invoice furnishing facility. உன்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளைய மட்டும் என்ன பண்ணி விட்டுறோம், அப்லோட் பண்ணி விட்டுரு. எதுல? IFF. GSTR 1 போட வேண்டாம். GSTR அதுக்கு பதிலா ஒரு ஃபெசிலிட்டி நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல ஒரு என்ன சார், ஒரு ஈஸியான ஒரு வே கொண்டு வந்திருக்கோம். அதான் IFF. என்ன IFF? அதுல என்ன பண்ணிடு, அப்லோட் பண்ணிடு. வா சார், ரொம்ப சிம்பிள் சார். தா இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சார். சார் எக்ஸாம்பிள் தென் கண்டென்ட். ஓகேவா? ரிஸ்கை மிட்டிகேட் பண்றதுக்காக இனி யோசிச்சு பாரு. லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் படிக்காம first day of the second month of the previous quarter till the last day of the first month of the current quarter சொன்னா நீ வா. இப்பவே இன்னும் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிச்சோ இல்லையோ, a registered person, கவனிச்சுக்கோ, important, very important, very very important, who has availed the scheme. availed the scheme na wants to declare 2 invoice out of the total 10 invoices issued in the first month of the quarter. hello sir, அப்போ அதாவது குவார்ட்டர் ஏப்ரல் மே ஜூன் இருக்கா, இதுல சார் நீ வந்து QRMP ல போயிட்டு இருக்கேன்னு வெச்சுக்கோ. இதுல ஃபர்ஸ்ட் மந்தான எப்போ ஏப்ரல்ல டோட்டல் எத்தனை இன்வாய்ஸ்? 10. அதுல எத்தனை இன்வாய்ஸ்க்கு? 2 இன்வாய்ஸ், 2/10. A registered person who has availed the scheme want to declare எத்தனை இன்வாய்ஸ்? out of the total 10 invoice issued in the first month of the quarter since the dash of the supply covered by those 2 invoices decide to avail ITC in that month. என்ன itself நான் 10 பில்ஸ் 10 சப்ளை பண்ணிருக்கேன். நான் எந்த மாசத்துல? ஏப்ரல் மாசத்துல. அந்த ஏப்ரல் மாசத்துல பண்ண 10 சப்ளைல 2 சப்ளை சபரிக்கு. சபரி ஒத்த கால நிக்கிறான், எனக்கு ஏப்ரலோட ITC எனக்கு ஏப்ரல்லே வேணும். எனக்கு மே மாசம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது ITC கிரெடிட் கொடுத்தாதான் நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவேன். இப்படின்னு ஒத்த கால நிக்கிறான். அப்ப அந்த 2 பில்ல மட்டும் அப்லோட் பண்ணி ஆகணுமா? அதான் IFF ஃபெசிலிட்டி. என்னது? invoice furnishing facility. கண்டென்ட்க்கு வா சார். details of these 2 invoices may be furnished using என்ன? IFF. அப்ப நான் GSTR 1 போடல, அவுட்வர்ட் சப்ளை போடல, குவார்ட்டர்லி ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சு நீ மன கஷ்டப்பட வேண்டிய 10 பில்ல உனக்கு தானே ITC தேவை, நான் உனக்கு அப்லோட் பண்ணி தரேன். எது வழியா? the details of remaining எத்தனை invoice shall be furnished in form GSTR 1 of the என்ன quarter. அப்ப வேணா பிரிச்சு போட்டுங்க. 10 வேணா 10 IFF அப்லோட் பண்ணி விடுங்க. ஹலோ சார், இல்லையா யாருக்காவது ரொம்ப அவசரமா இருக்கா 2 IFF ல போடு, ரிமைனிங் 8 GSTR 1 ல போடு. அந்த GSTR 1 எப்ப போடு? I will really with me. கண்டென்ட்க்கு வா சார். the 2 invoices furnished in எங்க shall be reflected in form GSTR NB of the concerned recipient of the N month of the quarter and remaining 8 invoices furnished in form N1 shall be reflected in form GSTR NB of the concerned recipient of the last month of the N. 10 பில் எனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளையா? 10 பில் எனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளைல சார் 2 பில் சபரிக்கா? 8 பில் என்ன சார் மிச்சம் உங்களுக்கா? சபரி கேட்ட 2 பில் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா IFF ல போட்டு விட்டேன். எப்போ? ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லயே. அது சபரியோட GSTR என்ன பில? 2B ல ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும்.
ரிமைனிங் இருக்கிற 8 இன்வாய்ஸ் நான் GSTR 1ல தான் அப்லோட் பண்ணேன். அது அந்த பர்టిక్యులர் குவார்ட்டரோட லாஸ்ட் மந்த்ல 8 பில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். என்ன சார் கிளாரிட்டியா சார்? மொத்தம் 10 பில்லா சார்? அதுல 2 பில் எப்ப அப்லோட் பண்ண? ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லயே. எதை யூஸ் பண்ணி? அதோட கிரெடிட் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லயே போய் விழுமா? ரிமைனிங் இருக்கிற 8 பில் எப்ப அப்லோட், எதுல அப்லோட் பண்ண? GSTR 1ல. அந்த பர்టిక్యులர் குவார்ட்டர் முடிச்சு. குவார்ட்டர் முடிச்சுனா லாஸ்ட் மந்த்க்கு தான் நான் வந்து ஃபைல் பண்ணுவேன் இல்லையா? அப்ப லாஸ்ட் மந்த்க்கு ஒரு கிரெடிட் கிடைச்சிரும். Are you really with me? Wow, sir, the said facility would however be available say for the month of July. For example, July னு வெச்சுக்கவே. ஜூலை மந்த்க்கான என்ன சார் IFF வேணும்னா from 1st August till 13th of August. 1st August till அந்த IFF ஃபெசிலிட்டில 1ஆம் தேதியில ஒரு பர்టిక్యులர் மந்த் முடிச்சிட்டு அடுத்த மாசம் 1ஆம் தேதி IFF ஓபன் ஆயிடும். அடுத்த மாசம் 1ஆம் தேதியில இருந்து 13ஆம் தேதி வரைக்கும் இது ஓபனா இருக்கும். அப்போ யாருக்காவது உடனே கிரெடிட் வேணும்னா நீ IFF ல அப்லோட் பண்ணி விட்டேனா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் மந்த்க்கான கிரெடிட் நாங்க பாஸ் ஆன் பண்ணிடுவோம். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Similarly for the month of எந்த மாசம்? August, the said facility will be available from நீ சொல்ல எந்த டேட்? 1st September to. It is reiterated that said facility is not mandatory and is only a dash facility made available to a registered person under the NS scheme, QRMP scheme. உனக்கு வேணா 10 இன்வாய்ஸ் நீ எங்கேயே போட்டுக்கோ. GSTR 1லயே போட்டுக்கோ. GSTR 1லயே போட்டுக்கோ. இனி எவனாவது ஒண்ணு உயிர் எடுக்கறான்னு வெச்சுக்கோ. என்ன கேட்டுட்டு ITC கிரெடிட் கேட்டு உயிர் எடுக்கறான்னா நீ IFF வழியா அப்லோட் பண்ணி விட்டுரு. நீங்க IFF வழியா அப்லோட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அவனுக்கான GSTR 2A ல நாங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம்? ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். 2A 2B நாங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். I want response man. Sir, the details of invoice furnished using the NF facility in the first எத்தனை மாசம்? 2 months. ஏன்னா 3rd monthsக்கு IFF தேவையில்லைப்பா. 3rd monthsக்கு தான் GSTR 1 போட்டுருமே. பின்னாடி திருப்பி IFF. அப்போ 1வது மாசத்துக்கு 2வது மாசத்துக்கு IFF are not required to be furnished again in GSTR 1. அந்த 2 மாசத்துக்கு நீ வந்து எதில அப்லோட் பண்றது? அப்லோட் பண்றது திருப்பி GSTR 1ல அப்லோட் பண்ண வேண்டிய டபுள் டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் வர்க் வேண்டாம். போடுறதா இருந்தா either எல்லாத்தையும் IFF ல போடு, இல்லையா எல்லாத்தையும் GSTR 1ல போடு, இல்ல பிரிச்சு போடு. நீ IFF ல போட்டேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நாங்க எங்க போட வைக்க மாட்டோம். Accordingly, the details of NWord supply made by such a person during a quarter shall consist of details of invoice furnished using IFF for each of the first எத்தனை மாசம் and details of invoice furnished in form GSTR 1 for the at this option registered person may choose to furnish the details of outward supply made during a quarter in only without using the IFF. உனக்கு IFF வேணானா வேணாம், எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நீ மொத்த இன்வாய்ஸ் எங்க போடு? GSTR 1ல போடு. இல்லனா ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் எதுல போடு? 3rd மந்த் யார்ல போடு? அப்படி நீ ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் எதை யூஸ் பண்ணேனா அந்த IFF ல போடுற இன்வாய்ஸஸ் எங்க அப்லோட் பண்ண வேண்டாம். அப்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? இட்ஸ் வெரி ஈஸி மேன். IFF full form. Now I am reading the provision for you. You will be able to appreciate and understand. Sir, for each of the dash and dash month fill பண்ணு of a such a registered person will have the facility. Any facility? To furnish the details of such a supply to a person as he may consider necessary between first day of the succeeding month. Correct? Till the 13th day of the month. இங்க பாரு, the said details of supply shall however not exceed the value of 10 lakh. In each month maximum 50 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் தான் IFF ல அப்லோட் பண்ண முடியும். 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல எக்ஸீட் பண்ண கூடாது. என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? It may be noted that after end of the month this facility for furnishing IFF for previous month would not be available. Already சொன்னேன், இந்த பர்టిక్యులர் மந்த்க்கு அடுத்த மாசம் 1ஆம் தேதி IFF ஓபன் ஆகும். எத்தனாம் தேதி வரைக்கும்? 13th என்ன க்ளோஸ் ஆயிடும். அதுக்கு அப்புறம் உன்னால அப்லோட் பண்ண as a facilitation measure continuous upload of invoice would also be provided for the person wherein they can save the invoices IFF from the first day of the month till 13th of the succeeding month. அதாவது நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செலவனுக்குலாம் ஒரு 1000 பில் இருக்கும், 500 பில் இருக்கும், 100 பில் இருக்கும். எப்படி சார் 1ஆம் தேதி 13ஆம் தேதிக்குள்ள இத்தனை பில் எங்க ஃபர்னிஷ் பண்றது? IFF ஃபர்னிஷ் ஒண்ணும் இல்ல, அண்ணனோட பில் அண்ணனுக்கு அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோ.
ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ நாங்க என்ன சார் ஒர்க் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி பண்ணி தரோம். இதங்க பாரு சார், as a facilitation measure continuous upload of invoice would also be provided for the என்ன person wherein they can save the invoices IFF from first day of the month. இந்த கரண்ட் மந்த் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்தே நீ எங்க அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம், till எது வரைக்கும். The facility of furnishing details of invoice in IFF has been provided so as to allow details of such supply to be duly reflected in GSTR என்ன and என்ன 2A and 2B of the concerned recipient. நீங்க போட 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 அவனுக்கு GSTR 2A 2B ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். அவனுக்கு என்ன எடுத்துட்டே இருக்கலாம். ஆனா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா 50 lakhs மேல IFF ல அப்லோட் பண்ண, அப்ப டாப் பில்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணிருனா GSTR டாப் பில்ஸ் மட்டும் 50 lakhs வரைக்கும் GSTR IFF ல போட்டுட்டு ரிமைனிங் யாருக்காக வெயிட் பண்ணு, லோ வேல்யூ ஐடிசி எல்லாம் கடைசியா வந்து ஐ வாண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் மேன், ஆர் யூ ரியலி வித் மீ. அப்ப நீ என்ன பண்றேன்னா சார் நான் 2 ஸ்லாட் முடிச்சிட்டேன் சார் QRMP ல. வாட் இஸ் QRMP ஸ்கீம் முடிச்சேன் நான். எஸ் சார், ஒன்ஸ் நீ QRMP ஸ்கீம் எடுத்தேனா அது 37 எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுங்கறத முடிச்சேன். எஸ் ஆர் நோவா. அடுத்த டாபிக் நான் என்ன முடிக்கணும்னா சார் என்ன சார் குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் முடிச்சாச்சா. ஏ QRMP வாட் இஸ் QR. இது 39 எஃபெக்ட் பண்ணுது, 37 எஃபெக்ட் பண்ணுது. கரெக்ட்டா? 39 ல நீ மாசம் ஃபார்ம் GSTR 3B போட வேண்டிய குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் நீ என்ன போட்டா போதும்னா ரிட்டர்ன் போட்டா போதும். அத குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன். இந்த ஸ்கீம் அடாப்ட் பண்றதா இருந்தா 37 ல பெனிஃபிட் கொடுக்கிறேன் நான். மந்த்லி GSTR 1 போட வேண்டிய குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் நீ குவார்ட்டர்லி ஸ்டேட்மென்ட் போட்டா போதும். எவனாவது சொரியறான்னா அவனுக்கு IFF ல அப்லோட் பண்ணி விட்டுரு. எத்தனை லாக்ஸ் வரைக்கும். 50 lakhs. எது நீ IFF ல அப்லோட் பண்ணியோ அத வந்து GSTR 1 ல அப்லோட் பண்ண வேண்டிய கிளாரிட்டி. இப்போ QR முடிச்சாச்சு. இனி எதுக்கு வரணும். Coming to the content man, next topic என்னன்னா சார் மந்த்லி பேமெண்ட். That's the second slot. ஒத்துக்கிறேனே. இத நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ அந்த ஏரியாவை ஒரு டிஸ்கஷன் நீ போட்டு வந்தேனா சார் MP மந்த்லி பேமெண்ட் முடிச்சிடலாம் நம்ம. with that QRMP will come Suvan. லைன் பை லைன் படி சார் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ, வேர்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணிக்கோ. from this area you will be getting a 5 mark question because this is very new to the NSR returns. Hello sir. Hello sir. Yes sir. Your countdown starts now. Sir 12 minutes is the target. வாய் திறந்து பேசிக்கோ. 12 நிமிஷம்.
Right. Yes, sir. So we have talked about QR. We are going to talk about MP. Correct? Quarterly return. That means if any person was supposed to furnish a monthly return under 39, which is GSTR 3B, and whose aggregate turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 5 crores, then they are entitled to adopt the scheme of QRMP, quarterly return, monthly payment. Yes or no? Sir, once you adopt quarterly return monthly payment scheme, you will be getting benefit even under section 37 also. Instead of uploading monthly GSTR 1, you have to furnish a quarterly statement. Correct? Yes, that quarterly statement, my dear lovable students, is NSR has to be furnished after the end of the particular quarter. And if anyone is NSR, very urgent in to get the ITC, you are having the facility of IFF, invoice furnishing facility. In that, you can upload the invoices up to a period of, up to a value of 50 lakhs. Whatever invoices you have uploaded in IFF, no need to upload again in GSTR 1. Yes or no? SR. SR. Now, I am done with the quarterly return. Quarterly, GSTR NSR 2A 2B நம்ம ஃபைல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இட்ஸ் ஆட்டோ பாப்புலேட்டட். கரெக்ட் தானே இல்லையா? GSTR 1 ஃபைல் பண்ணும், 3B ஃபைல் பண்ணும். 3Bக்கு தான் QRMP போட்டாச்சு. 3B QRMP போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக 1க்கும் NSR குவார்டர்லி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடும். ரெட் வித் IFF வந்துடும். கரெக்டுங்களா? எஸ் ஆர் நோவா? நவ் ஐ அம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் த மந்த்லி பேமெண்ட். நான் QRMP அடாப்ட் பண்ணா எப்படி நான் மந்த்லி பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும்? அந்த பர்టిక్యులர் மந்தோட அவுட்வர்ட் சப்ளை என்ன மைனஸ் ஐடிசி டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் அமௌண்ட் நான் வந்து என்ன கட்டணும்? நார்மலா நெட் டாக்ஸ் எப்படி கட்டுவோமோ அதே மாதிரி கட்டுறோம் இல்லையா? ஆல்டர்னேட் வே. கம் ஆன் சார். மந்த்லி பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ். எஸ் லிசன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். இஃப் யூ டாக் இன் பிட்வீன் இட்ஸ் அ டிஸ்டர்பன்ஸ். பின் ட்ராப். அட்லீஸ்ட் இவன மாதிரியாவது ஹெல்ப் பண்ணு. The registered person under the QRMP scheme. Sir, ரொம்ப important sir, confusing area will be tested in examination. Sir, QRMP scheme ல register பண்ணவங்க would be required to pay the என்ன due in each of the first 2 months of the quarter. அது முதல் 2 மாசம் இருக்கு இல்லையா? ஒரு எனி குவார்ட்டரோட முதல் 2 மாசம் அதுல எப்படி நீ டாக்ஸ் கட்டணும்னா by depositing the due amount in form GST PMT 06 by 25th of the month succeeding such month. Once நீ QRMP adopt பண்ணிட்டேனா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் விட்டுரு, அடுத்த குவார்ட்டர் அது ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர். ஜூலை மாசத்தோட இது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆகஸ்ட் 25க்கு டாக்ஸ் கட்டிடு. ஆகஸ்ட் மாசத்தோட இது செப்டம்பர் 25க்கு டாக்ஸ் கட்டிடு. அடுத்த மாசம் 25ஆம் தேதிக்குள்ள டாக்ஸ் கட்டணும். 25ஆம் தேதி தான் டாக்ஸ் கட்டணும். 25ஆம் தேதி டாக்ஸ் கட்டினா போதும். இங்க வா. The registered person under the QRMP scheme would be required to pay the என்ன due tax due in each of the first எத்தனை மாசம் 2 months of quarter by depositing the due amount in form GST PMT by 25th of the month succeeding such month. இது வெறும் எப்போ முதல் 2 மாசத்துக்கு. While generating the challan, நீங்க challan போடும்போது taxpayer should select monthly payment for என்ன taxpayer? அதாவது நான் QRMP எடுத்திருக்கேன் காட்டிட்டு வேணும் சேனல் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு. as reason for generating the challan, said person can use any of the following 2 option provided below for monthly payment of tax during the first எத்தனை மாசம். அந்த முதல் 2 மாசம் நீ டாக்ஸ் கட்டறதுக்கு இதுல எந்த மெத்தட் வேணா என்ன பண்ணிக்கோ அடாப்ட் பண்ணிக்கோ. நம்பர் 1 ஃபிக்ஸட் சம் மெத்தட். என்னது? அவுட்வர்ட் சப்ளை இன்வர்ட் சப்ளை எல்லாம் பார்க்காத. மாசம் ஃபிக்ஸடான அமௌண்ட் கட்டிட்டு போயிட்டே இரு. இன்ஸ்டால்மென்ட் லோன் எடுத்த மாதிரி. Are you ready with me? ரெண்டாவது செல்ஃப் அசஸ்மென்ட் மெத்தட். நீங்க சொன்னது செல்ஃப் அசஸ்மென்ட் மெத்தட். நீ வேணும்னா அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் மைனஸ் இன்புட் டாக்ஸ் பெய்டு மைனஸ் டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் திஸ் இஸ் த நெட் அமௌண்ட் டு பி பெய்ட் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலேயே கணக்கா பார்த்து என்ன கட்டு டாக்ஸை கட்டு. அது இல்லையா ஃபிக்ஸட் சம். ஃபிக்ஸட் சம்னா எவ்வளவு கட்டணும் சார்? क्वेश्चन arises. Very important discussion is happening. Will be testing in examination for 5 marks.
a facility is being made on the portal for generating a pre-filled challan. அந்த சலான்லயே fill ஆகி வந்துரும் in form GST PMT NS606 for an amount equal to எத்தனை percentage of the tax paid in cash in the preceding quarter where the return was furnished quarterly or equal to the tax paid in cash in the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly. இங்க வா, ஒன்றும் புரியல, புரியாது. இங்க வா, என்ன பண்ணனா சார் கரண்ட் குவார்டருக்கு தான் டாக்ஸ் கட்ட போறேன், கரெக்டா இல்லையா? அதுவும் கரண்ட் குவார்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த்துக்கு செகண்ட் மந்த்துக்கு தான் சமாச்சாரம். ஏன்னா லாஸ்ட் மந்த்துக்கு 3B வந்துடும், அதுக்கு மந்த்லி போட வேண்டிய என்ன இல்லை, அவசியம் இல்லை. கரெக்டா பாரு, ரெண்டாவது குவார்டரோட ஒன்னாவது மாசத்தோட டாக்ஸ் ரெண்டாவது குவார்டரோட ரெண்டாவது மாசத்தோட 25 டேஸ்க்குள்ள கட்டி ஆகணும். ரிப்பீட், கண்டினியூ சார். இந்த ரெண்டாவது குவார்டரோட ஒன்னாவது மாசத்தோட டாக்ஸ் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணணும்னா, ஒன்னாவது குவார்டர் எப்படி ஃபைல் பண்ணிருக்கேன்னு பாரு. ஒன்னாவது குவார்டர் குவார்டர்லியா ஃபைல் பண்ணிருக்கியா இல்ல ஒன்னாவது குவார்டர் மந்த்லியா ஃபைல் பண்ணிருக்கியா? அப்படி ஒன்னாவது குவார்டர் குவார்டர்லியா ஃபைல் பண்ணேனா ஒன்னாவது குவார்டரோட டாக்ஸோட 35% ரெண்டாவது குவார்டரோட ஒன்னாவது மாசத்துல டாக்ஸா கட்டிடு. இன் கேஸ் சார் ஒன்னாவது குவார்டரோட மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணேனா ஒன்னாவது குவார்டரோட கடைசி மாசத்தோட 100% ஆஃப் தி டாக்ஸ் சார் ரெண்டாவது குவார்டரோட ஒன்னாவது மாசத்துல டாக்ஸா கட்டிடு. நான் சொல்றேன், எனக்கு புரியுதா இல்லையா? இன்னும் புரியாதவங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்காக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன். இங்க வா, இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உனக்கு எல்லாமே புரியும். ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ, டோன்ட் டாக் இன் பிட்வீன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி சீரியஸ், otherwise I will kill you. For easy understanding, same is explained with illustrations in the table below. Sir, in the last return file was on என்ன basis? Underline quarterly basis. That's what important because you have to check last quarter quarterly போட்டிருக்கியா இல்ல மந்த்லியா போட்டிருக்கியா. First case number 1 situation number 1 எப்படி போட்டிருக்க? Quarterly போட்டிருக்க. Of the quarter ended March 22 sir, tax paid in cash underline cash underline in the quarter எப்போ January February March. அப்போ லாஸ்ட் இயரோட நாலாவது குவார்டர் பத்தி பேசிட்டு இருக்கியா? CGST எவ்வளவு பே பண்ணிருக்க டோட்டலா 100. இது ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு குவார்டருக்கா? SGST 100, IGST cess. Since the last quarter you have uploaded the return on என்ன basis? Apply 35%. Apply நீ சொல்லு CGST 100 or 35%? அதுதான் சார் tax to be paid in each of the month April and May க்கு 35 ரூபாய் CGST 35 ரூபாய் CGST. எந்த மாசத்துக்கு? ஏப்ரலுக்கும் மேக்கும் 35% ஏப்ரல்ல கட்டு, 35% மேல கட்டு, 35 70%, ரிமைனிங் 30% லாஸ்ட் மாசத்துல கட்டிட்டு போயிட்டே இரு. அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? சார் tax required to be paid in each of the month. இந்த 35 ரூபாய் எப்ப மட்டும் கட்டினா பத்தாது, ஏப்ரல்ல மட்டும் கட்டினா பத்தாது, ஏப்ரல்லையும் கட்டணும் மேலையும் கட்டணும். ரிப்பீட்டா கண்டினியூடா. 35 ரூபாய் எப்ப கட்டு? ஏப்ரல்ல கட்டு, 35 ரூபாய் மேல கட்டு. இங்க வா சார், SGST லாஸ்ட் 3 மாசமா டோட்டலா எவ்வளவு கட்டி இருக்க? அதோட 35%, 35. இந்த 35 ஏப்ரல்ல கட்டு, 35 சார் லாஸ்ட் 3 மாசமா IGST எவ்வளவு கட்டி இருக்க? 500 ஓட 35% 175 சார் ஏப்ரல்ல 175 கட்டு, மேல 175 கட்டு. புரியுதா? செஸ் எவ்வளவு கட்டி இருக்க? 50. அப்படினா அதோட 35% comes so much 17.5. ஏப்ரல்ல 17.5 கட்டு. அப்ப one line summary of the entire discussion is last quarter என்ன பேஸ்ல போயிருந்தா? quarterly பேஸ்ல போயிருந்தா 35% of the respective tax you have to pay in the first month and second month of the second quarter respectively. The இரண்டாவது example, in case last return filed was என்ன? monthly for the என்ன period? tax period. மார்ச்சுக்கு சார் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் கிடையாது, வரும் எதுக்கு மட்டும்? மார்ச்ல CGST கட்டி இருக்க. அப்படினா அதே 50 ஏப்ரல் மேலயும் கட்டு, ஏப்ரல் 50 கட்டு, மேல 50 கட்டு. எஸ் சார். SGST எவ்வளவு கட்டி இருக்க? அதே 50 சார் ஏப்ரல் கட்டு, மேலயும் கட்டு. IGST எவ்வளவு கட்டி இருக்க? அதே 80 எப்பவும் கட்டு. செஸ் லாஸ்ட் மந்த் எவ்வளவு கட்டி இருக்க? கட்டாத. ஹலோ சார், என்ன கட்டி இருக்கோ அதோட 100%. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்படியே அதே இதுல தயவு செஞ்சு படிங்க. இங்க பாருங்க, இதா a facility is being made available on the portal for generating a pre-filled challan in form GST PMT 06 சொல்லுங்க.
for an amount equal to எத்தனை percentage? 35% of the tax என்ன in cash, paid in cash. நான் ஹைலைட் பண்ண ITC எடுத்தல அலோ பண்ணாத, கேஷா பே பண்ணதோட 35%. இந்த என்ன குவார்ட்டர் where the return was furnished எப்படி? check whether the last quarterல return quarterly file பண்ணிருக்கியா? quarterly file பண்ணிருக்கேனா last quarter ஓட total tax ஓட 35% first monthlyum, last quarter ஓட total tax ஓட 35% second monthlyum pay பண்ணு. in case என்னவா இருந்தா or equal to 100%, அப்படிதான் 100% வருது, or என்ன to equal to tax paid in cash in the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly. What is the one line summary of the entire discussion? Sir, current quarterல ஒன்னாவது மாசத்துக்கு ரெண்டாவது மாசத்துக்கு நீ எப்படி tax கட்டணும்னா செக் பண்ணு. லாஸ்ட் குவார்ட்டர்லி அப்லோட் ஆயிருக்கா? குவார்ட்டர்லி அப்லோட் ஆயிருக்குனா டோட்டல் tax வர 35% ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லயும், டோட்டல் tax வர 35% செகண்ட் மந்த்லயும் போட்டு போயிட்டே. இன் கேஸ் மந்த்லி அப்லோட் ஆயிருக்குனா லாஸ்ட் மந்தோட 100% ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லயும், லாஸ்ட் மந்தோட 100% செகண்ட் மந்த்லயும் போட்டு. चले कंटिन्यू. Coming to the second method, man. என்ன assessment method? அது எல்லாருக்கும் தெரியறதாம், ஒண்ணும் இல்லப்பா. The set person QRMP adopt பண்ண registered person in any case can pay the tax due by considering the tax liability on inward and outward supply and input tax credit available in form GST, PMT, NS6 in order to facilitate ascertainment of N available for a month. The auto-drafted input tax credit statement has been made available in GSTR NB. உனக்கு GSTR 2B கண்ணில் காட்டுவோம் நாங்க. அது வேணா நீ என்ன எடுத்துக்கோனா ITC பார்த்து எடுத்துக்கோ. உன்னோட அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் மைனஸ் ITC செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு உண்மையான நிஜமான டாக்ஸ் லைபிலிட்டி என்ன இருக்கோ மந்த்லி அதே கட்டிட்டு போயிட்டே. Are you really with me? Option available for என்ன method? Payment method. The said registered person is free to avail either of the two tax payment method above in any of the 2 months of the quarter. First month ஒரு குவார்ட்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த்துக்கும் ஒரு குவார்ட்டரோட செகண்ட் மந்த்துக்கும் ஒன்னோட இஷ்டம். வேணும்னா நீ என்ன பண்ணலாம்னா என்ன சம் மெத்தட்? ஃபிக்ஸட் சம் மெத்தட் அண்ட் என்ன மெத்தட்? செல்ஃப் அசஸ்மென்ட் மெத்தட். இதுல எது வேணா உனக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு என்ன டேட்? 27. 2 நாள் முன்னாடி தான் QRMP ஓட டியூ டேட். 25th of the next month தானே பேமெண்ட் பண்ணோம். ஏப்ரல் மே ஜூன் முடிஞ்சிச்சா இல்லையா? இப்ப ரெண்டாவது குவார்ட்டர் ஓடிட்டு இருக்கு. ரெண்டாவது குவார்ட்டர் எது? ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர். அப்ப ஜூலையோட பேமெண்ட் ஆகஸ்ட் 25க்கு பே பண்ணோம். எஸ்ஆர்ஓவா ஆகஸ்ட் 25க்கு தான் நான் பே பண்ணேன். அதனால தான் நான் சொல்றேன் QRMP ஸ்கீம்ல. ஹலோ சார், நான் உண்மையிலேயே என்னால அவுட்புட் டாக்ஸ் இன்புட் டாக்ஸ் பார்க்க டைம் கிடைக்கல. அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா லாஸ்ட் குவார்ட்டர் 35%. ஹலோ சார், ஆனா லாஸ்ட் குவார்ட்டர்ல நான் QRMP டிராவல் ஆகல, நான் மந்த்லி தான் போட்டிருந்தேன். அப்ப எந்த மாசம் பார்த்திருப்பேன்? ஜூன் மாசத்தோட எத்தனை பர்சன்ட்? 100%. இப்போது கட்டிட்டு போயிட்டே இருந்தேன் நான், அப்புறமா பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அவனே அலோவ் பண்றான். சார் வா, நோ டெபாசிட் ரெக்வயர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் சஃபிஷியன்ட் பேலன்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் என்ன கேஷ் அண்ட் கிரெடிட் லெட்ஜர் ஆர் என்ன டாக்ஸ் லைபிலிட்டி நில் டாக்ஸ். உனக்கு டாக்ஸ் லைபிலிட்டி என்னன்னு வெச்சுக்கோ, நீ இந்த 35% கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இல்லனா சஃபிஷியன்ட்டா உனக்கு எலக்ட்ரானிக் என்ன லெட்ஜர்ல பேலன்ஸ் இருக்கு, கிரெடிட் கேஷ் லெட்ஜர்லயோ கிரெடிட் லெட்ஜர்லயோ பேலன்ஸ் இருக்குனா நீ என்ன சார் டெபாசிட் பண்ணனும் என்ன இல்ல. It is clarified that in case balance in the electronic NL ledger or electronic NL ledger is adequate for the N due for the first month of a quarter or where there is nil tax liability, the registered person may not deposit any amount for the N month said month. Similarly, for the second month of the quarter, in case the balance in the electronic NL ledger or electronic NL ledger is adequate for the cumulative tax due, that means 70%. 35, correct? Cumulative tax due for the first and second month of the quarter or where there is nil tax liability, registered person may not deposit any amount. என்ன சொல்றான்னா, சார் நீ ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல 35% கட்டறமா, அந்த அமௌண்ட் ஈக்குவலன்ட் அமௌண்ட் ஆல்ரெடி எங்க இருக்கு? இந்த கரண்ட் மந்தோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் அப்படியே பேலன்ஸா நிக்குதுனா நயா பைசா கட்ட வேண்டிய. அப்ப நீ உன்னோட எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் பாரு, எலக்ட்ரானிக்
கிரெடிட் லெட்ஜரை பார். இப்போ உனக்கு TDS வந்து விழுந்திருக்குன்னு வச்சுக்குவேன், TCS வந்து விழுந்திருக்குன்னு வச்சுக்குவேன், 30% 35% கையில இருந்து எடுத்து கட்ட வேண்டிய அது அங்க இருக்கு ஆல்ரெடி. எலக்ட்ரானிக் என்ன லெட்ஜர்ல? கேஷ் லெட்ஜர்ல. இல்லனா எலக்ட்ரானிக் இல்லனா இந்த மாசம் உனக்கு உண்மையிலேயே அவுட்வர்ட் சப்ளையே கிடையாது அப்படினா அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டியே கிடையாது அப்படினா 35% நீ கட்ட வேண்டிய என்ன இல்ல, பேமெண்ட் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. மேண்டேட்டரியா 35% பண்ணனும் நான் சொல்லல. நீ பாரு, கணக்கு பாரு, உன்னோட கணக்கு பாரு, கணக்கு பார்த்து உனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளையே இல்லைனா பேமெண்டே பண்ண வேண்டாம். இல்ல உனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளை இருக்கு இருக்கு ஆனா நீ வந்து என்ன பண்ணலனா உண்மையான கணக்கை செக் பண்ணல. அப்ப நீ என்ன பண்றேனா லாஸ்ட் மந்த்ல லாஸ்ட் குவார்ட்டர்ல குவார்ட்டர்லியா மந்த்லியா பார்த்த. குவார்ட்டர்லியா இருந்தா 35%, மந்த்லியா இருந்தா 100% கால்குலேட் பண்ணி எடுத்து வந்துட்டோம் அமௌண்ட். அந்த அமௌண்ட் பார்த்தா ஆல்ரெடி எங்க இருக்கு? கேஷ் லெட்ஜர்ல கிரெடிட் லெட்ஜர்ல இருக்கு. இப்போ திருப்பி பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்ட வேண்டிய I am coming man. Refund of tax only after furnishing of NAB. In case நீ first monthல 35%, second monthல 35% கட்டி எக்ஸஸ் ஆச்சுனா third month ஓட 3B போடு. 3B போட்டா குவார்ட்டர் ஃபினிஷ் ஆச்சா? அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் என்ன வாங்கிட்டு போயிட்டே இரு. Any claim of refund in respect of the amount deposited for the first 2 months of a quarter for payment of tax shall be permitted only after return in form GST or NAB for the said quarter has been furnished. Further, this deposit cannot be used by taxpayer for any other purpose till the filing of return for the quarter. வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. Are you all really with me? Sir, monthly tax payment through this method would not be available to those என்ன person who has not furnished the return for a complete என்ன period, tax period proceeding என்ன month. A complete tax period means a tax period in which person is registered from the first day of the period, tax period, till the last day of the period, tax period. ஒண்ணுலடா monthly tax payment இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் மந்த்ல தான் நீ என்ன இருக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கேனா அந்த டைம்ல உனக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இந்த மந்த்லி பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை உன்னால அடாப்ட் பண்ண முடியாது. Are you really with me? Quarterly filing of NSR form GSTR NAB 3B. இதுக்கு அப்புறம் நீ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசம் முடிச்ச. ஃபர்ஸ்ட் மந்த் நீ வந்து either 35% or 100% as the case may be. செகண்ட் மந்த் 35% or 100% as the case may be. இப்போ எத்தனாவது மாசத்துக்கு வர்ற? மூணாவது மாசத்துல நீ என்ன பண்ணனும்னா குவார்ட்டர்லி ஃபைல் பண்ணுமா, GSTR 3B பண்ணுமா. such என்ன person? registered person. யார் such registered person? would be required to furnish form GSTR NAB for என்ன quarter on or before 22nd or 24th of the month succeeding such quarter. அப்ப ஏப்ரல் மே ஜூன் இருக்குமா, ஜூலை 22nd or ஜூலை 24th. next one ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இருக்குமா, அக்டோபர் 22nd அக்டோபர் 24th. next one அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர், ஜனவரி 22nd ஜனவரி 24th. next one மார்ச். அப்ப either எப்போ 22nd or எப்போ அது ஸ்டேட் பொறுத்து இருக்கு. அத கீழ போட்டுருக்கேன் பாரு. The due date for furnishing the quarterly returns is as follows. Registered person whose principal place of business is in the state of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Union Territory of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep 22nd. ஹலோ, இதெல்லாம் அவசரவாதிங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 22க்கு கண்டிப்பா GSTR 3B போடணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா registered person whose principal place of business is in the state of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Union Territories of Jammu Kashmir, Ladakh, Sahar, Chandigarh or Delhi 24th of the month succeeding such quarter. More or less south எல்லாம் 22nd, more or less north எல்லாம் 20. அப்படி நான் எங்கேயும் சொல்லல, படிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா? ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ் இருக்கா, TNM இருக்கா, TNM எல்லாம் எங்க போயிட்டாங்க, 24th போயிட்டாங்க. கரெக்டா? TNMனா என்னன்னு கேக்குறியா? எவன்டா அவன்? திரிபுரா, நாகாலாந்து அப்ரிஷியேட் பண்றியா சார்? மேட்ரி PSU இருக்காங்களா, அவங்க எல்லாம் எங்க போயிட்டாங்க, 24th போயிட்டாங்க. கரெக்டா? இதே தமிழ்நாடு, கேரளா, தெலங்கானா, ஆந்திர பிரதேஷ், அது தெலங்கானால மேல இருக்கான். எஸ் சார், ரைட். அப்ப என்னன்னா நோட்டிபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க, அந்தந்த ஸ்டேட் என்ன பண்ணீங்கன்னா வேணா எங்கிட்ட வந்து கெஞ்சுங்க. ரைட்டா?
either 22nd or 24th. நம்ம ஆளுங்க முன்னாடியே போயிட்டு எங்களுக்கு 22nd தான், முடிஞ்சா 20th ஆகி கொடுங்கன்னு சொல்லியிருப்பான். ரைட்டு, அவங்கள என்ன பண்ணாங்கன்னா பொறுமை 2 நாள் நாங்கள் வெயிட் பண்ண தயாராக இருக்கோம், ஒரு 3 மாதம் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம், 2 நாள் என்ன இருக்கு, அப்போ அந்த பர்டிகுலர் குவார்டர் முடிச்சு 22nd or 24th. என்ன சார் கமிங் டு த such registered person would be required to furnish form GST or NB for என்ன quarter on or before 22nd or 24th of the month succeeding such quarter. In form GST or NB, they shall declare the supplies made during the quarter, ITC availed during the quarter, all other details required to be furnished therein. அதாவது அந்த குவார்ட்டர்ல என்ன நடந்திருக்கோ ஃபுல் ஜாதகம் எங்க வரணும், 3B ல வரணும். கரெக்ட்டா? amount deposited by the என்ன person in the first எத்தனை மாசம் shall be debited solely for the purpose of offsetting the liability furnished in that quarter's form NB. However, any amount left after filing of that quarter's form GST or NB may either be claimed as or may be used for any other purpose in the என்ன quarter. எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா either என்னவா வாங்கிக்கோ, ரீஃபண்டா வாங்கிக்கோ, இல்லைன்னா அடுத்த குவார்ட்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோ. அது அப்படியே எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் அப்படியே நிற்கும். Are you ready with me? In case of end of registration of such a person during any of the first 2 months of the quarter, he is still required to furnish return in form GST or 3B for the relevant tax period. முதல் 2 மாசம் நீ புடிங்கிட்டு போனேனா இருந்தாலும் form GST or 3B போட்டுட்டு தான் வெளியே போனோம். அது இல்லாம நாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ண விட மாட்டோம். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இப்போ ஒரே ஒரு டிஸ்கஷன் தான் மேட்டர்ல இருக்கு. சார் QR, what is QR? குவார்டர்லி ரிட்டர்ன்னா 2 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். நீ GSTR 3B ஃபைல் பண்ண வேண்டிய ஒருத்தனா இருக்கணும். அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர் இமிடியட்லி ப்ரீசிடிங் ப்ரீவியஸ் இயர் should not exceed 5 crore. இந்த 2 கண்டிஷன் என்னாச்சுனா you are entitled to travel through QRMP scheme. அப்படி நீ QRMP ஸ்கீம்ல என்ன பண்ணிட்டேனா டிராவல் பண்ணிட்டேனா உனக்கு 37ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும். 37 உனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னா மந்த்லி GSTR 1 போட வேண்டிய நீ குவார்டர்லி ஸ்டேட்மென்ட் போட்டா போதும் வித் IFF ஃபெசிலிட்டி. எஸ் ஆனோவா? IFF என்னது? இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டி. யாருக்கு அவசரமா இருக்கோ அவனுக்கு IFF ல அப்லோட் பண்ணிட்டு up to 50 lakhs வரைக்கும் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரிமைனிங் எங்க காட்டு? GSTR 1 ல காட்டு. IFF ல காட்டுனா GSTR 1 ல காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. எஸ் ஆனோவா? IFF is an option, mandatory nature கிடையாது. வேணா IFF யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோ. ஒரு பர்టిక్యులர் மந்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்தோட 1 ஆம் தேதியில இருந்து 13 ஆம் தேதி வரைக்கும் IFF ஓபனா இருக்கும். அது வரைக்கும் நீ IFF ல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட்டா? எஸ் ஆனோவா? தென் எப்படி சார் நான் டாக்ஸ் கட்டுவேன்னா மந்த்லி பேமெண்ட் எப்படி கட்டுவேன்னா 2 உனக்கு மெத்தட் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். either fixed sum method or self assessment method. fixed sum method பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் குவார்ட்டர்லியா மந்த்லியா பாரு. குவார்ட்டர்லியா இருந்தா லாஸ்ட் குவார்ட்டர்ல கட்டறதோட 35% ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் கட்டிடு. இன் கேஸ் மந்த்லியா இருந்தா லாஸ்ட் மந்தோட 100% ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் கட்டிடு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? சார் இன் கேஸ் நான் fixed sum methodல போறேன்னு வெச்சுக்கோ. fixed sum methodல அப்படினா 35% தான் கட்டியிருக்கேன். 35% தான் கட்டியிருக்கேன். எப்போ ஆனா ரியாலிட்டி அதுவா தான் இருக்கணும்னு என்ன இல்ல. அதை விட அதிகமா கட்டி இருக்கேன்னா ரீஃபண்ட் தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. என்னவா கட்டி இருக்கேன்னா கம்மியா கட்டி இருக்கேன்னா நீங்க என் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவீங்களா? கொஸ்டின் அரைசஸ். எஸ் ஆர் நோவா? that's the last discussion in the QRMP. with that we are through. sir, applicability of NSR interest. என்னது? applicability of என்ன? direct illustration number 1, illustration number 2. then we will read the provision. with that we will wind up the QRMP. வா sir, a registered person, கரெக்டா கவனிச்சுக்கோ, இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் கேட்பான், அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான ஏரியா, who has opted for the scheme has paid a total amount of ₹100 in cash as tax liability in the previous quarter for October, November, December. அப்ப லாஸ்ட் குவார்ட்டர்ல மொத்தமா எவ்வளவு கட்டியிருக்க? 100 கட்டியிருக்க. அப்படின்னா கரண்ட் குவார்ட்டர்ல 35% போடுவியா? 100 ஓட 35% 35யா? இதான் கரண்ட் குவார்ட்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லயும் கட்டுவ, 25th கட்டுவ. கரண்ட் எப்போ? கரண்ட் மந்த் எது? ஜனவரி. ஜனவரினா பிப்ரவரி 25th கட்டுவியா? பிப்ரவரி 25th கட்டுவ, மார்ச் 25th கட்டுவ. எவ்வளவு கட்டுவேன்னா 35 கட்டுவ. He ought to pay tax under the fixed sum method. Possible? He therefore pays 35 each on 25th February and 25th March for discharging the NL liability for first 2 months of a quarter with January and February. இதுவரைக்கும் ஒரு question புரியுதா? In this return for the quarter, it is found that liability based on என்ன and என்ன supply for January was how much? 40. அப்ப 40 கட்ட வேண்டிய நீ 30 தான் கட்டி இருக்க. எவ்வளவு ஷார்ட்? 5. and for February it is N2 42. 42 கட்ட வேண்டிய 35 தான் கட்டி இருக்க. எவ்வளவு ஷார்ட்? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மந்த் 5 ரூபாய் கம்மியா கட்டி இருக்கியா?
ரெண்டாவது மந்த் 7 ரூபாய் கம்மியா கட்டியிருக்கியா, no interest would be payable. பா no interest would be payable for the lesser amount of the tax. For என்ன and என்ன discharged in this எத்தனை மாசம் 2 months, provided that he discharges entire liability for the quarter, inform GSTR 3B of the quarter by the end date, due date. நீ கரெக்டா மூணாவது மாசம் GSTR 3B போட்டு அந்த ஷார்ட்டையும் பிளஸ் மூணாவது மாசம் லைபிலிட்டியும் டாலி பண்ணிட்டேன்னா நயா பைசா நீ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டிய பா என்ன ஒரு பெனிஃபிட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து. சனோவா நாங்க அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் மாதிரி கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் மாசத்துல எனக்கு 35% விழுந்தா போதும் எங்க அக்கௌண்ட்ல, ரெண்டாவது மாசத்துல 35% விழுந்தா போதும், 35 70%. Are you really with me? 70% என்ன சார் முடிச்சுட்டு கடைசியில 30% GSTR 3B போடும்போது எனக்கு டாலி பண்ணி கொடுத்தா போதும். இப்போ இன்கேஸ் இந்த கரண்ட் குவார்ட்டர் நான் வந்து லாஸ்ட் குவார்ட்டர் வச்சு கட்டும்போது லாஸ்ட் குவார்ட்டர் எனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளை இல்லைன்னு வச்சுக்குவேன், அப்போ 0ோட 35% போட்டாலும் 35% எனக்கு வந்து என்ன சார் கரண்ட் குவார்ட்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல எனக்கு என்னவே வராது, டாக்ஸ் லைபிலிட்டியே வராது. செகண்ட் மந்த்லயும் என்ன வராது டாக்ஸ், அது ஷார்ட்டா இருந்தால் என்னவும் வராது, இன்ட்ரெஸ்டும் வராது. ஜாலியான ஸ்கீம். Are you really with me? ஒரு குவார்ட்டருக்கு. ஆனால் அடுத்த குவார்ட்டருக்கு ரெண்டாவது குவார்ட்டர் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும், டாக்ஸ் லைபிலிட்டி இருக்கும். அப்போ மூணாவது குவார்ட்டர் நீ பே பண்ணி தான் ஆகணும். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2. A registered person who has opted for the scheme has paid a total of yellow in cash as tax liability in the inner quarter of October to December. Of October to December, he opt to pay tax under the fixed sum method. Therefore, he pays 35 each on 25th February and 25th March for discharging the NL liability. For the first 2 months of the quarter, which enna and enna kada purinjukappa. In his return for the quarter, it is found that total liability of the quarter net of available credit was how much? And the particular quarter ku mottama 125 varudha, but he files the return on 30th April. ungita na 22nd kullayo 24th kullayo return file panna sonna 30th April varaikku nee eduthiruka. nee idu endha quarter ku samacharam poitu irukku, December ku poitu iruka, yes or no? டிசம்பரோட லாஸ்ட் குவார்டர் முடிச்சிட்டு கரண்ட் குவார்டர் போயிட்டு இருக்கா, ஜான் ஃபெப் மார்ச் போயிட்டு இருக்கா. அப்ப மார்ச் முடிஞ்சேன்னா ஏப்ரல் 24th என்ன பண்ணி இருந்திருக்கணும். இவன் எங்க இருக்கான்னு தெரியல, எங்க வேணா இருக்கட்டும், 24th மேல கிடையாது, நீ எங்க வேணாரு ஐதர் 22 ஆர் மேக்ஸிமம் டைம் லிமிட் என்னதான் 24 தான். நீ எப்ப ஃபைல் பண்ணிருக்க 30th. உனக்கு இதுக்கு மேல என்ன பெனிஃபிட் பண்ணோம்? நான் QRMP எடுத்த நீ கணக்கு கூட பார்க்காத 35% போதும் நான் சொன்னேன், ரெண்டாவது மாசம் 35% போதும் நான் சொன்னேன், கடைசி மாசத்தோட கணக்கை பார்த்து கரெக்டா 24ஆம் தேதி என்ன ஃபைல் பண்ணுன்னு சொன்னா, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணு, 3B ஃபைல் பண்ண சொன்னா எப்ப வந்திருக்கு நீ இங்க வா. இன்ட்ரெஸ்ட் would be payable. என்ன would be payable at applicable rate on 55. ஏன் 55 னா இங்க வா, மொத்தம் 125 ரூபாய் பே பண்ணுமா நீ, அதுல 35 70 ரூபாய் பே பண்ணிருக்கியா, 125 - 70 போட்டா இந்த 55 ரூபீஸ்க்கு நான் என்ன வாங்குவேன், இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குவேன். for the period between due date of quarterly GSTR 3B and 30th April. அது நான் பழையதெல்லாம் வர மாட்டேன், எப்போனா 24th தான் நீ ஃபைல் பண்ணணும் இல்லையா, அப்ப 25th ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் லெவி ஆகும் till எது வரைக்கும் 30th of April. ஒரு சாது போடு, நியாயமானவனா இருந்தா எப்ப போட்டுருக்கணும், நீ எப்ப போட்டுருக்க, அப்ப there is a delay of சொல்லு 24th 25 26 27 28 29 30 6 days. சபரிக்கு மட்டும் 7 days. 24th போடணும்டா, 25 26 27 28 29 30யா, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருமா வராதா, வரும். பிளஸ் லேட் ஃபீ அண்டர் செக்ஷன் 47 வரும். நோ நியாயம் தானே, பின்ன லேட்டா ஃபைல் பண்ண லேட் ஃபீ வராம பின்ன என்ன வரும், பின்ன கை தட்டினா ஆட்டோ வரும் சொல்லுவாங்க இங்க வா, அது ரஜினிகாந்த். இது லேட் ஃபீ. Sir, late fee is applicable for delay in furnishing of return or details of outward supply as per the provisions of section 47 of the ANM Act. As per the scheme na the required to furnish the return under proviso to 39 subsection 1 of CGST Act is enava quarterly. Accordingly, late fee would be applicable for delay in furnishing of the said quarterly return or details of NS supply. It is clarified that no late fee is applicable for delay in N of tax payment in tax in first 2 months of the quarter. And the first 2 months la வந்துச்சுனா late fee வராது. எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஷார்ட்டா இருந்தா வராதுன்னு சொல்லிட்டோமே சார். அப்ப எப்போ வேணா கட்டலாமா டாக்ஸ்,
அப்படின்னு கேட்குற நீ இப்போதைக்கு என்ன சார் பர்டிகுலர் மந்த் முடிச்ச அடுத்த மாதம் 25ஆம் தேதினு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டியூ டேட் வச்சிருக்காங்க. ஹலோ சார், அதுக்கு லேட் ஃபீ அண்டர் செக்ஷன் என்ன7 வராது, 47 வராது. ஆனா அந்த 35 கட்டாம இருந்தா 35க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். எதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது நான் சொன்னேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 38 ஆக்சுவல் லைபிலிட்டி 35 தான் கட்டி இருக்க, there is a difference of 3. இந்த 3க்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வராதுன்னு ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஷார்ட் இருந்தா என்ன வராது, இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. நீ நயா பைசா கட்டாம இருந்தா பின் இன்ட்ரெஸ்ட் வராம பின் என்ன வரும்? கான்செப்ட் புரியுதா இல்லையா? லாஸ்ட் குவார்டரோட எத்தனை பர்சன்ட் கட்டி ஆகணும்? 35%. லாஸ்ட் குவார்டர்ல 100 ரூபாய், கரண்ட்ல 35 ரூபாய் கட்டி ஆகணுமா? 35 ரூபாய் கட்டு. ஆனா உண்மையா லைபிலிட்டி பார்க்கும்போது 42 ரூபாய். எவ்வளவு ஷார்ட்? டென்ஷன் ஆகாது. அந்த 7 ரூபாய்க்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் போட மாட்டேன். ஒண்ணுமே கட்டாம இன்ட்ரெஸ்ட் வரக்கூடாதுன்னா புரியல எனக்கு. 35 ரூபாய் கண்டிப்பா கட்டி தான் ஆகணும். அது கண்டிப்பா கட்டலைன்னா என்ன வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஆனா லேட் ஃபீ வராது. லேட் ஃபீ சார் நீ வந்து 3B 22nd 24ல போடலைன்னா லேட் ஃபீ வரும். அவுட்வர்ட் சப்ளை GSTR 1 போடலைன்னா லேட் ஃபீ வரும். இப்போ இந்த கண்டென்ட்க்கு வா. லாஸ்ட் கண்டென்ட், வித் தட் we are through. For registered person making payment of tax by opting NSM method. ஏன்னா செல்ஃப் அசெஸ்மென்ட் மெத்தடுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் சம்பந்தமே இல்லை. என்னப்பா அவன் தான் கரெக்டா அப்பப்ப கட்டிட்டு போறான்ல. No interest would be payable in case the tax due is paid in the first month of the quarter by way of depositing auto calculated fixed sum amount by the end date. In other words, if while furnishing the return in form NB, it is found that in any or both of the first 2 months of the quarter, tax liability net of available credit on the supply made or received was higher than the amount paid in challan, then no interest would be charged provided they deposit system calculated amount for each of the first 2 months and discharge their entire liability for the quarter in form GSTR 3B of the quarter by the end date. இந்த 35% கூட நீ கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம், சிஸ்டமே கால்குலேட் பண்ணி ஆட்டோ பாப்புலேட் பண்ணி சலான் தரும். கட்டினா மட்டும் போதும், காசு மட்டும் உன்னோட இருந்தா போதும். ப்ரிஃபில்டு அதுவே சிஸ்டமே எடுத்துக்கும். லாஸ்ட் குவார்டர்லியா இல்ல லாஸ்ட் என்ன சார் குவார்டர்லி மந்த்லியா இருந்தா 100% போட்டு சலான் கொடுத்துரும். குவார்டர்லியா இருந்தா 35% போட்டு சலான் கொடுத்துரும். அதை நீ கட்டினா மட்டும் போதும். அப்படி கட்டினதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா டாலி பண்ணும்போது சார் உனக்கு 35% விட அதிகமான டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா கவலைப்படாதே சகோதரா, we will not levy provided furnish the return under 3B within the due date of either 22 or 24 as the I am coming to the next one. In such case, such payment of tax by deposit in the system calculated amount in form GST PMT NS6 is not done by end date. Now, interest would be payable at the applicable rate from the due date of furnishing form GST PMT 06 till the date of making such payment. Further, in case form GSTR 3B for the quarter is furnished beyond the end date, interest would be payable as per the provisions of section 50 of the CGST Act for the tax liability end of tax net of ITC. Appreciate பண்றியா? For registered person making payment of tax by opting in assessment method, interest amount would be payable as per the provisions of section 50 of the CGST Act for tax or any part thereof net of ITC which remains enna or enna beyond the due date for the first 2 months of the quarter. Interest payable if any shall be paid through form GSTR 3B. GSTR 3B போடும்போது நீ எதையும் சேர்த்து போடு, இன்ட்ரெஸ்டையும் சேர்த்து கட்ட வேண்டியதா. I want response. Yes, sir. With this we are through with quarterly return, monthly payment comes to an end. உயிரோட இருக்கியா?